डॉक्टर अमरजीत सिंह जो किसी जान पहचान के मोहताज नहीं, जिन्होंने अपना जीवन पंथ वसे मैं उजड़ा मन चौक हनेरा खालसा पंथ नूं खालसा की प्राप्ति लिए समर्पित किया होया। वो स्पैशल तौर पर आए ने ते वो सुभागपुरी जोड़ी नूं गुर आसे अनुसार मुबारकबाद देंगे। डॉक्टर अमरजीत सिंह बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। जा तू मेरे वल है तां क्या मोह छंदा, सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। लक्ष्मी टोट ना आवे खाए खर्च रहंदा, 184 मेदनी सब सेव करंदा। ये वैरी मित्र सब कीते हैं नाम न मंगै मंदा, लेखा कोई न पुछे जा हर बख्शंदा। आनंद पिया सुख पाया मेरे गुरु गोबिंदा, सभे काज सवारियन जा तेरा बंदा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, अज का ये विशेष समागम जिसनू गुरमत दे विच आनंद कारज का नाम दिता गया है, ते जिहड़ी सुभाग जोड़ी जिसने अपना गृहस्थी जीवन शुरू करना है वो गुरु प्यार विच रंगी हुई है। दीवान दे अंदर भी सजीला फबीला खालसा हर आलमोस्ट कॉन्टीनेंट तो जो असी न्यूजीलैंड की गल करते हैं बड़े प्यारे वीर ने, आस्ट्रेलिया कॉन्टीनेंट है, फिर असी नॉर्थ अमेरिका चों थां थां तो, और साडी धरती जिहड़ी 5 दरियावां की धरती जिथे कदे खालसे दियां चौकियां झंडे फुगे जुगो जुग अटल दी अरदास भावें असी 3 सदियां तो ज़्यादा समय तो करते हैं, पर कदे दराए खैबर तो लैके सतलुज के पैरों तक गिलगिस्तान बालिस्तान लद्दाख तो लैके शिकारपुर सिंध तक खालसे के झंडे झूलते सी। अज खालसा जंग की हालत च है, जदों जंग की हालत च हुंदा है और मेरे मन च दीवान च बैठे आ रहा सी कि जिथे असी एग्जाइल की कहानी कहते हैं, जलावतनी की कहानी, असल विच जलावतनी तुहानू अपने आशे या आदर्श नालों तोड़ती नहीं है, इसका तुसी शिद्दत नाल एहसास करते हो कि गुलामी की हुंदी है। इवें ही होएगा 18वीं सदी 1716 बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत तो लैके 1799 जदों के लाहौर के शाही किले ते खालसाई परचम झूलिया, साड़ियाँ 2-3 जनरेशन 20 साल की लगभग जनरेशन मनी जाती है, वो जंगलों के अड-अड मौकों पर स्ट्रगल करते रहे। मिसलों का पीरीयड, घल्लूकारियां का दौर, तो उदों भी आनंद कारज इवें ही होंदे होणगे कि जिथे सिंह या सिंघणी के बायोलॉजिकल पेरेंट्स नेड़े नहीं ने ते पंथ दे पुत्र पुत्रियां ने, और उन्होंने विचों ही जिम्मेवार सज्जन जिम्मेवार सिंह पिता और माता का रोल अदा करते होंगे। मैं शुक्रगुजार भी है भाई गोविंदर सिंह, भाई जसबीर सिंह मट्टू, जिन्होंने इन्हां फर्जां नूं बाखूबी निभाया। अमनवीर सिंह जिहड़ा गुरु प्यार च रंगिया होया है, खालसाई आज़ादी की तड़प जिसनूं साडी जनरेशन जदों असीं 80s के दौर चों गुजर रहे सी, बहुत सारे पर जवानी विच सी, बहुत सारे जिहड़े अपने कैरियर बारे सोचते सी, बहुत सारे अपने गृहस्थ जीवन बारे सोचते सी, लेकिन इस किस्म की टोटल वॉर भारतीय हाकमां ने विढ़ी कि जिंदगी की दिशा बदली, जिंदगी का टीचा बदलिया। और 1984 तो 1994-95 तक के दौर में भी कुछ आनंद कारज जुझारू सिंघां सिंघणियां दे इवें ही हुंदे सन
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਏ, ਲਾਵਾਂ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਗੁੰਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਹਰੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਦਾ ਚਾਅ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਔਰ ਗੋਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮਿੱਤਰ। ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੀ ਐਫਰਟ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੀ ਉਦਮ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਤਰੂ ਦੋਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 39 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 84 ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ 8 ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਟੂ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ wrote the history of coming hundreds of years on the night of June 5th, ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 5 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬੋਝ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੰਟ, ਕੱਲ ਵੀ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ 1849 ਚ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜਦੋਂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਸਨ, ਸਿੰਘ ਜੂਝਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਰੂਏ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਟਰ 'ਚ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਸਾਧ ਤੇ ਸੰਤ ਮੀਆਂ, ਤੇ ਭੂਤ ਮੰਡਲੀ ਹੋਈ ਤਿਆਰ ਮੀਆਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਟੁਕੜੀ ਉਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਾਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮ 84 ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਰੰਗੂਨ ਸੀ ਬਰਮਾ 'ਚ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਾਂ ਆਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਔਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟਣੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਫਿਰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਪਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੜਾਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਭਾਗ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਬਾ ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਸ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਲੋਗਨ ਸਿਓ ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਚਕ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਚ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਿਲ ਐਟਰਨਿਟੀ ਫੋਰਐਵਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੋਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਇਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਵਸਦਾ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਰਿਆਇਤ, ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਰਿਆਇਤ ਕਰਨੀ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਈ ਅਨਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਵਾਰ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹਨਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਸਿੱਕਾ ਜਦ ਪਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ
ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਬ ਅਸਤ ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਫਜ਼ਲ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਸਿੱਕਾ ਜਤ ਪਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਬ ਅਸਤ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇਗ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ 'ਚ ਆਸਾ, ਆਸਾ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮ ਦੇ, ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਐਟਰਨਲ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਲਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮ ਦੇ, ਸਤਾਣੀ ਪੁਖਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਬਹੁਤ ਪਾਇਦਾਰ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਥੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਿਸ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਤੇਗ ਹੈ। ਸਿੱਕਾ ਜ਼ਦ ਬਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਬ ਅਸਤ ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹ ਫਜ਼ਲ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿਲਦਾਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲਗੀਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਸੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ, ਇਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੈ, ਇਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੈ। ਔਰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਪਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੀ ਪਾਠ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਇਲ ਸਟੈਂਪ ਜਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨਦਸ਼ਾ, ਮਾਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ, ਪਹਿਲਾ ਫਰਮਾਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਟਿਲਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੱਟ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੱਟ ਮੁਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਧਰਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਜੱਟ ਓਵਰਨਾਈਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਬਦੌਲਤ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਰਾਇਲ ਸਟੈਂਪ ਸੀ
ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ, ਦੇਹੋ ਤੇਹੋ ਫਤਿਹੋ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅਜ਼ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਕਿ ਦੇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿੱਤ ਤੇਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਤੇਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌੜੇ ਤੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਸਨੇ ਤਲਵਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕਾਨਸੈਪਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਏ, ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ, ਜਸਟਿਸ ਹੋਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ BBC ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 6000 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਗੋਰਾ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ 6000 ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਐਮਪਾਇਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਸੀ, ਰੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀ, ਸਲਤਨਤ ਉਸਮਾਨੀਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਟੋਮਾਨ ਐਮਪਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਸੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਮੌਰੀਅਨ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਉਸ ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਵਲ ਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮੋਨਾਰਕੀ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ, ਅਦਲ, ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਰਿਟ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਉਸ ਗਵਾਚੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਟੋਰੀ ਰਾਈਟਰ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਬਿਆਨਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਪੈਰਿਸ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ, ਸਿੱਖ ਲੜਕੇ ਹੋਣਗੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਭਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਫਿੱਕਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਗੀ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 174 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੱਕ 1 ਟਨ ਸੋਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਬਾ ਅਟਲ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀਰ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਬਾ ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਪਾਂਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੇ, ਖਾਲਸਾਈ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਸ਼ਾਨਮਤਾ ਹੋਏ, ਮਾਨਮਤਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਤਰਨਾਕ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ
ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥ ਅਸੀਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਪਰੂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਲੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ, ਅਫਗਾਨ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਧੱਕਿਆ, 98 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਟਪਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ 39 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੌਸਿਸ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਏ, ਕਰੰਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਣ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਟੀ ਗੇਮ ਮਈ 2023 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਟਸ ਰਾਹ ਨੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਇਹ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, 15 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਰ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਵੀ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਕੋਰਟ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕੇਸ ਗਿਆ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੋਰ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਡਰਟੀ ਐਨਮੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਥ ਤੋੜੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਇਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਿੱਥ ਸੀ ਕਿ 2.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਬਰਨ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ, ਸਿਡਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ। 2 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਲਾਸਟ ਟੂ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪਰਵਾਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ 4-4, 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90-90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, 5.5 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹ ਖੜੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ, ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਹੋਏ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਹੋਏ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਹੋਏ, CNN ਹੋਏ, ਜਿੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਵਰੇਜ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ 39 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਵਿਕਟਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਪਥੀ ਫੈਕਟਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵੇਲੇ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਨ ਘਿਰ ਗਏ ਤੇ ਮਿਸਲਦਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਲੜੀਏ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਲੈਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈਜੈਕਰ ਸੀ, ਭਾਈ ਵਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਨੰਦ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਗਣੀ ਵਰਸ਼ਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਤਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ, ਸੱਜਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਕਲਮ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ, ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ। ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਡਬਲ ਐਜ ਸੌਰਡ ਹੈ, ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਸਿਰ ਕਿਹਦੇ ਧੜ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਡ IT ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨਾਂ ਦੀ ID ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਂ ਦੀ ID ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਥਿਆਂ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੀਏ ਔਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਔਰ ਕਾਲ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟਾਂ, ਖਾਲਸਾਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਹਵੇਲੀਆਂ, ਕਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ